Hello dear students and welcome back to our educational video series. As usual, this is Tesfaye, your guide on this exciting educational journey. I am truly happy to be with you again. First of all, congratulations on completing grade 9 English. You have shown strength, determination and growth. Now we begin grade 10. This time, I encourage you to approach even with more focus, energy, and belief in your potential. Let's embrace this chapter with courage and curiosity. Thank you for being with you again. ሰላም እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የአስረኛ ክፍል የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ የዘጠነኛ ክፍል እንግሊዝኛን ጨርሰን አስረኛ ክፍል ተገናኝተናል። ድጋሜ ስለተገናኘን ደስ ብሎኛል። ዩኒት 1 ቪዲዮ 1 ቶፒክ ፖፑሌሽን ግሮዝ። እንግዲህ በዩኒት 1 አስረኛ ክፍል እንግሊዝኛ ላይ የመጀመሪያው ዩኒት ፖፑሌሽን ግሮዝ የሚለውን የምንመለከት ይሆናል። በዚህ ጉዟችን እንግዲህ እዚጋ እንደምትመለከቱት የአስረኛ ክፍልን ጀምረናል። የመጀመሪያው ማለት ነው የቪዲዮአችን ፖፑሌሽን ግሮዝ ዩኒት 1 እንደምታዩት ፖፑሌሽን ግሮዝ ይሆናል። እንግዲህ የዚህ ዩኒት ዋና ዋና ዓላማዎች እዚጋ ለመግለጽ ያክል ሊስን ቴክስት ዓላማው እንግዲህ የዚህ ዩኒት ኦብጀክቲቭ ማለት ነው ሊስን ቱ ቴክስት ኤንድ extract both specific information and gist or main idea ብለን የምንጠራው ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ኮንቴክስቹዋል ሚኒንግ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ሊስኒንግ ይኖረናል፣ ሪዲንግ ይኖረናል። ከነሱ ደግሞ አዳዲስ ወርዶችን የምንመለከት ይሆናል። በተለይ ደግሞ በዛሬው የመጀመሪያ ቪዲዮአችን እሱን እናያለን። ሌላ ፕሮናንሲዬሽን ሾርት ኤንድ ሎንግ ቫውል እናያለን ማለት ነው። Integrate textual information, practice word formation like with prefix grade 9 አይተነዋል፣ ግን ደግሞ በዚህ ድጋሚ እናየዋለን ማለት ነው። what is prefix, what is suffix, affix ባጭሩ ምንድነው prefix and suffix እነሱን እናያለን። practice simple present and present perfect tense, degree of comparison, complete piece of information, connect different sentences using connectors በማየት ወይም አያያዞችን በመጠቀም ማለት ነው። እነሱን እናያለን። we'll also see that is comma, semicolon, colon, full stop እነሱን እናያለን። ባጭሩ ምንድነው የምንላቸው እነሱን punctuation የምናይ ይሆናል ማለት ነው። so የመጀመሪያው ዩኒት 1 ቪዲዮ 1 ሰብቶፒካችን ሊስኒንግ ኤንድ ሪዲንግ ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ሊስኒንግ ፖፑሌሽን ኤክስፕሎዥን እሱን እናያለን ማለት ነው። ሊስኒንግ እዚህ ጋር ከስዕሉ እንደምታዩት እንግዲህ የህዝብ ብዛት ምን ያክል ተጽዕኖ እንዳለው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ የመጀመሪያውን ሊስኒንግ ወይም የመጀመሪያው ቪዲዮአችን ለመስማት ዝግጁ ናችሁ? መልካም። በቀጥታ ወደ ሊስኒንጉ እንሄዳለን ማለት ነው። ግን ለሊስኒንግ ላይ የመጀመሪያው ኦብጀክቲቫችን ምንድነው? ሐሳቦችን አዳምጦ የመረዳት ነው። እሱ ክህሎት ነው። ክህሎት ደግሞ እናንተ የምትለማመዱት ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አዳዲስ ቃላቶችን እዚህ ጋር ስክሪን ላይ ጽፍላችኋለሁ እነሱን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። መልካም ቆይታ። stay with me. thank you. Listening passage for unit 1 and I'm going to read the listening text to you, so stay focused. In the next 40 years, don't forget we are talking about population growth. The earth will need to accommodate nearly 3 billion and more people. Accommodate, what does accommodate means? We'll see. You can write on your notebook. So what does accommodate means? Accommodate. What does accommodate means? We'll see this meaning. The next one, that is more than the current population of the whole Europe, Africa, North and South America. How can we be so sure of this prediction? ምን ያክል እርግጠኛ መሆን እንችላለን? እንግዲህ የቀጣይ ፖፑሌሽን ምንድነው? የኖርዝ ኤንድ ሳውዝ
አሜሪካ the whole Europe Africa ደብል ይሆናል እንደማለት ነው። ምን ያክል እርግጠኛ መሆን እንችላለን ይለናል። Well, we know that there are more than 1 billion teenagers alive today, and most of those teenagers will have children of their own and live long enough to become grandparents, and that is the main cause to have more than 9 billion humans alive in 2015. እንግዲህ በ2050 ምን ያክል ሰው 9 ቢሊዮን humans ይኖራል ማለት ነው። The fear might not have direct connection with the large families. በቀጥታ large family መኖር ጋር ተያያዘ አይደለም እንደምን ባቡ ማለት ነው። As certain theories ascertain, what does ascertain means? certain theory ይኖራሉ ascertain እንደሚያደርጉት እንደማለት ነው። ምን ማለት ነው ascertain ማለት? እሱን እንመለከታለን። እናንተ ፕሬዲክት አድርጉ በመጀመሪያ። Population growth becomes a threat when a country fails to involve and all hands capable of doing something into any sort of economic activities. እንግዲህ ሰዎች የማይሰሩ ከሆነ እንደ ቁጥራቸው የማይሰሩ ከሆነ እሱ ነው ስጋቱ ነው የሚለን። In addition, there are experts who are of the view that for most of human existence, population size has been kept in check by nature just as it is for other animals. እንግዲህ ከሌሎች በምድር ላይ እንግዲህ ሰዎች ብቻ አይደሉም የሚኖሩት እንስሳት ጋር የተያዘ ኮንሰምፕሽን ይኖረናል፣ ስጋት ይኖራል። If people take care of the natural water, do not pollute the environment, do not destroy forests, get sufficient opportunities to jobs and control the carbon emission ካርበን ኤሚሽን ከተቆጣጠረ ይላል። ኤሚሽን ምንድን ነው? ካርበን ኤሚሽን የምንለው ነገር አለ። ካርበን ኤሚሽን ከተቆጣጠረ ይለናል። Population will thrive, however, if pandemic disease outbreak, famine and drought strike whatever area of the world. The news of war is rife pervasively. ምን ማለት ነው? እንግዲህ ዲዚዝ አውትብሬክ የበሽታዎች መከሰት ይኖራል። ፓንደሚክ ዲዚዝ የምንላቸው ማለት ነው። ፌሚን ኤንድ ድራውት ይኖራል። ስትራይክ ሊያደርግ ይችላል ዋይድ ኤሪያ ኦፍ ዘ ወርልድ። No question that the effect of population shall become the most unsurmountable. What does unsurmountable? እዚህ ጋር በኋላ ነግራችኋለሁ ምን እንደሆነ ይሄኛው unsurmountable. እዚህ ጋር mountable, unsurmountable. What is the meaning of unsurmountable? Problem to the world. We continue. Studies show that the places that will experience the most rapid growth of population are the least developed countries in the world. እንግዲህ ከሚያሰጋቸው least developed countries የምንላቸው እንደሆኑ ያሳየናል ማለት ነው። For example, the population in Afghanistan. እንግዲህ አፍጋኒስታን least developed ከምንላቸው ናት. And most of sub-Saharan African countries will double ይሆናሉ እንደ ፕሬዲክሽኑ። even tripleም ሊሆን ይችላል፣ እጥፍ ሊሆን ይችላል፣ ወይም 3 እጥፍ ሊሆን ይችላል. Though the degree varies, everyone who is going to live in this world within the next 50 years will certainly undergo different hardships. እንግዲህ ምንም አቡ እንደሚያሳየን በሚቀጥሉት ያ ማለት በ2050 ላይ የተለያዩ ችግሮችን ያልፋል። that result from the drastic demographic change. what does drastic በሆነ ዲሞግራፊ የምታውቁት ነው ጂኦግራፊ ላይ ማለት ነው change ይኖራል። When we see these realities in Ethiopia due to population growth, much of the land has been deforested and erosion has become serious problem increase. Okay? በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ስናየው ማለት ነው እንግዲህ የራሱ ተጽዕኖ ይኖረዋል እንደ ምንባቡ ማለት ነው። increase agricultural productivity, ማለት ዲፎሬስቴሽን ይኖራል እርሻ እንደምታውቁት።
consequently experiencing conflicts among those people who have been living peacefully peacefully is common. We understand that though the population growth is not that much a serious threat for economically developed countries, there is another challenge that they have been exposed to. ሌላ ቻሌንጅ ይኖራል። the number of aged people is increasing from time to time in the countries። እንግዲህ የሚሰሩ ሳይሆኑ የማይሰሩ ኤጅድ የሆኑ ሰዎች ወይም ትልልቅ ሰዎች ቁጥር ይጨምራል። እሱ ደግሞ ሌላ የማይሰሩ ስለሆነ ሌላ የራሱን የቻለ ተጽዕኖ ይኖራል ማለት ነው። እንግዲህ ጂኦግራፊ ላይ የምታውቁት ሐሳብ ነው። ምን እንደተረዳችሁ እንግዲህ መጨረሻ ላይ የእናንተን ሐሳብ የምጽፉ ይሆናል። ትንሽ ደቂቃ ይሰጣችኋል አስተባባሪያችሁ። Good. The number of aged people is increasing from time to time in those countries like Ethiopia. If a country is highly populated with aged people who cannot involve in any sort of economic activity, no doubt that GDP of that country will face a challenge in improving life conditions of the productive citizens. ቻሌንጂንግ ይሆናል ማለት ነው። ፕሮዳክቲቪቲ ላይ ወይም ምርታማነት ላይ ይቀንሳል ማለት ወይም ጂዲፒ የምንለው ኢኮኖሚክስ ላይ እንደምታውቁት። Therefore, they are of the view that the issue of population is in a vicious circle that needs relentless research and taking reasonable action. This is all about population growth. Have you listened well? እንግዲህ እንዳዳመጣችሁት ፖፑሌሽን ግሮዝ የራሱን የቻለ ምን ይኖረዋል ማለት ነው፣ ስጋት ይኖረዋል፣ ተስፋዎችም ይኖሩታል። መልካም በጥሩ ሁኔታ አዳመጣችሁ። እዚህ ጋር there are certain questions here before we see what the words mean, the meaning of the word contextually የወርዶች ትርጉም ምንድነው የሚለውን ከማየታችን በፊት look at the population size in Delhi, Tokyo, Beijing and Lagos in the above pictures. እንግዲህ እዚህ ጋር ስዕሉ ላይ እንደምትመለከቱት መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ የምታዩት ኢንዲያ ይመስላል። እንግዲህ በጣም ኦልድ የሆነ ትሬን ካያቸው ወይም ባቡር እንግዲህ ከላይም ላይ ተሳፍረው ሊሄዱ ይችላሉ። ቤጂንግ እዚህ ጋር ይታያል። ዳልሂ ማለት ነው እዛ ጋር። ቶኪዮ ላይ የሚያሳየን የህዝብ ብዛት ምንድን ነው የሚለን። What can you say about the population growth and its effect in those countries? What is the effect? According to the listening, ምን ተረዳችሁ? እስኪ አንድ ደቂቃ ውሰዱ። መልካም። Do you think that the population in your city is increasing or decreasing? What is your evidence? Addis Ababa ላይ if you are living in Addis, do you think the population is increasing or decreasing? እየጨመረ ነው ወይስ እየቀነሰ? እናንተ በምትኖሩባት አዲስ አበባ እየጨመረ ነው የሚሄደው አይደል? If the population around your resident is growing, what problems are you facing in your day-to-day life? እንግዲህ የህዝብ ቁጥር የሚጨምር ከሆነ ለእናንተ ምንድን ነው ተጽዕኖ? ምን አስተዋላችሁ? ተጽዕኖ ምንድን ነው? እሱን እንግዲህ እናንተ የምትመልሱት ይሆናል። Now, what is the meaning of the accommodate means? What does accommodate? Let me write the answer. ዲጋ ወርዶችን ባጭሩ ጽፍላችኋለሁ። እናንተ ደግሞ የራሳችሁን ትጨምሩበታላችሁ ማለት ነው። Great. According to the listening text, accommodate means to provide space for something. Accommodate ማለት ምንድን ነው? To provide space for something. Accommodate የመያዝ አቅምን ለማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ኮንቴክስቱ ሊለያይ ይችላል። ይሄንን በደንብ መረዳት ይኖርብናል። For example, if you say the class accommodates 20 people or 2,000 people ብትሉ ክላሱም የመያዝ አቅሙ ስንት ነው ማለት ነው? 2,000 ወይም 200 ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንድ ነገር የመያዝ አቅም አኮሞዴት ነው የምንለው። ለምሳሌ ሆቴሎችን አዳራሽ አኮሞዴት ካልን የመያዝ አቅማቸው እንደማለት ነው። ascertain, be sure of something. በአንድ ነገር ላይ እርግጠኛ መሆን we can say ascertain, make sure of something. Another one is emission. population growth ላይ ያለውን ስጋት ስናይ ኮንትሮል ካደረጉ ሰዎች የካርበን ኤሚሽን ኮንትሮል ካደረጉ ሴፍ እንላለን አይደለ? ኤሚሽን means release gas to air ወደ አየር
ምንድን ነው ጋዞችን መልቀቅ ምን ብለን እንጠራዋለን? ኤሚሽን ነው። ፐርቫሲቭሊ ስፕሪዲንግ ኤቭሪዌር መስፋፋት ነው ማለት ነው። ፐርቫሲቭሊ ስፕሪዲንግ ኤቭሪዌር the meaning of the word. Insurmountable means too difficult to overcome. Insurmountable ለመቆጣጠር አስቸጋሪ ከሆነ አንድ ነገር ምን ልንል እንችላለን ማለት ነው? insurmountable ግን እዚህ ጋር ይሄ የተለመደ አይደለም። መጽሐፋችሁ ላይ ያለ ስለሆነ ነው። እቺን በደንብ ሰርክል አድርግላችሁ አይደለ? እዚህኛው ጋር insurmountable ነው፣ ኢን ነው የሚሆነው። ኦኬ ይሄኛው uncommon ነው ወይም የተለመደ አይደለም። ፕሪፊክስ ላይ እናያለን። unsurmountable መቆጣጠር፣ surmountable ካላችሁ ለመቆጣጠር አስቸጋሪ አይደለም ወይም መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው በሌላ አነጋገር። ግን unsurmountable ሳይሆን insurmountable ነው የሚሆነው። ይሄኛው ያልተለመደ ነው መጽሐፋችሁ ላይ ይቻላል፣ ግን አን ሳይሆን ኢን ነው የሚሆነው መጽሐፋችሁ ላይ ቀጥታ ስለተወሰደ ነው። በዛ ይስተካከል። drastic means very big or serious about to change. very big or serious to change መለወጥ ብዙ የሚያስቸግረን ነገር drastic. it is drastic to change ካለን it is difficult to change እንደማለት ነው። great job. now next let's see speaking. now we'll see pronouncing short vowel, long vowel and diphthongs. ስለነዚህ ምን ታውቃላችሁ? እነዚህን አንድ ላይ እንመለከታለን ማለት ነው። ሊስኒንጉን በዚህ ካየን great job. what is first pronounce ስናደርግ short and long vowel ምንድን ነው በመጀመሪያ ደረጃ? diphthong ምንድን ናቸው? እስኪ እንመልከት። well, what is short vowel? We'll see. As you can see from your textbook, there is short vowel and long vowel. short vowel እና long vowel ልዩነታቸው ምንድን ነው? what is diphthong? እሱን እንመለከታለን ማለት ነው። short and long vowel ከማየታችን በፊት what is vowel first? vowel ምንድን ነው በመጀመሪያ ደረጃ? እሱን እናያለን ማለት ነው። in your previous experience, I know you have an idea, but vowels we can say a, E, I, O, U. I think you remember this one, yeah? እነዚህን ታስታውሷቸዋላችሁ። ቫው ወይም ደግሞ አናባቢ የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። A, E, I, O, U, they are called vowels. vowel ናቸው እነዚህ English vowels. vowels. ሌሎቹ ምንድን ናቸው ማለት ነው? consonants. consonants. consonants ወይም ደግሞ ተነባቢ የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። so English alphabet can be divided into two, that is vowel and consonant. so short vowel and long vowel ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። for example, short vowel bit. short vowel የምንላቸው they are quick and relaxed. quick and relaxed በፍጥነት ነው የምናነባቸው። ይህንን እንግዲህ ላንጉጅ ላብ ላይ ነው ፕራክቲስ የምናደርገው፣ ግን እንድትረዱት ስናነበው በጣም በፍጥነት ነው ፕሮናውንስ ስታደርጉ። ይሄ አነባበብ ነው እየተማራቸው ያላችሁት። so example bit, bit bit ይሄ ኢንተርን IPA የምንለው አለ። IPA በIPA ስታስቀምጡት አይን እንደዚህ ነው የምናስቀምጣት። bit በጣም በፍጥነት ነው የምና ይሄ ምን ይባላል? IPA IPA ኢንተርናሽናል ፎነቲክ አልፋቤት። ይህ ማለት በቅንፍ ውስጥ እንደዚህ ሆኖ ካገኛችሁት እንዴት አድርገን እንደምናነብ ያሳየናል። ይህንን ስንመለከተው በቀጥታ አይ ነው በፎነቲክ አልፋቤት ስንወክለው ማለት ነው። እናያለን እንዴት እንደሆነ ወይም ደግሞ ቀጥታ ኢንተርናሽናሊ ፎነቲካሊ እንዴት አድርገን ኢንተርፕሬት እንደምናደርገው እንደምናነብ። አንዳንድ ጊዜ አነባበቡ ብቻ ይሰጠና ወርዱ ምን እንደሆነ ልንጠይቅ እንችላለን። ለእናንተ 10ኛ ክፍል ብዙም ስለማይጋብዝ ወደዛ አልገባም። ኤኒዌይስ short vowel, it is fast, it is quick and relaxed. bit አያችሁ በጣም ፈጣን ነው አይደለ? bit በፍጥነት ነው የምናነበው። sit, another one is sit. አያችሁት? sit, bit እነዚህ የመሳሰሉት ምንድን ናቸው? ሾርት ቫውል ናቸው ማለት ነው። ሾርት ቫውል። ስለዚህ ሾርት ቫውል ምንድን ነው ካልን እዚህ ጋር back. read the following words after your teacher ነው የሚለው። bit, back, foot። አያችሁ ስታነቡት በቀጥታ ምን እንላለን? አራዝማችሁ ልታነቡት ትችላላችሁ፣ ግን አይፈቅድም ህጉ። ቤት አጭር ነው በራሱ።
ዲፍቶንግ ላይ ምን እንደሆነ እናያለን ከዛ ቀጥሎ ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው እንሄዳለን። ሎንግ ቫውል ምን ማለት ነው? ቫውል ምንድነው? አሁን አየን አይደለ? ሎንግ ቫውል ምንድነው የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። are held longer በረጅሙ ነው የምታነቡት ማለት ነው። በሌላ አነጋገር held longer and are usually written with a colon usually written with colon I think ስርዓተ ነጥብ ላይ ይህን ታስታውሳላችሁ። with colon እንደዚህ ይሄ ማለት እንደዚህ ሆኖ ነው የሚጻፈው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ship አይደለም sheep በረጅሙ ነው የምታነቡት ማለት ነው። ሌላው ኤግዛምፕል sea ያችሁት በጣም በረጅሙ ነው የምናደርግ boot በጣም በረጅሙ ነው የምናነበው። እዚህ ጋር ግን ኢንተርናሽናሊ እንዴት አድርጎ ነው ወይም ኢንተርናሽናል ፎነቲክ አልፋቤት የሚባል አለ። እሱን እናያለን። ኤግዛምፕል ሺፕ የሚለው ስናነበው እንደዚህ አይነት ሳውንድ ሺፕ እንደዛ አድርጋችሁ ታንብቡት ነው። ይሄኛው አይ ከሆነ ኢ አይደለ? በአማርኛው ተመሳሳይ ስለሆነ ነው እዛ ላይ ማለት ቋንቋ አይገናኝም፣ ግን በሶስተኛ ፊደል አድርጋችሁ እንድታነቡት ነው ሺፕ። ሌላው እዚጋ ሲ አያችሁት? ብት ይሄኛው ደግሞ ይችኛዋም ተመሳሳይ ነው አይ ነች ይችኛዋ። ይሄኛው ደግሞ ብት እንደዚህ ሆኖ ነው የሚቀመጠው። ብላችሁ የአማርኛውን ልጻፍላችሁ እዚህ ጋር ቡት። ይህ ማለት ይህን ካያችሁት ሳውንድ ቡት። ይህ ማለት በሁለተኛው ፊደል እንድታነቡት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድናቸው ማለት ነው? ሎንግ ቫውልስ held longer and usually written with colon በኮለን ይቀመጣሉ። ይሄ ማለት እንደዚህ ነው ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር በኮለን አስቀመጥኩላችሁ። ኮለን የማለት ረዘም አድርጋችሁ አንብቡት ማለት ነው። ኮለን ካለው ይችኛዋ ደግሞ IPA ትባላለች። IPA ኤኒዌይስ ይሄ ንባብ ነው። ስለዚህ ስታነቡት ምን ብላችሁ ነው ማለት ነው? ረዘም አድርጋችሁ አንብቡት ማለት ነው ባጭሩ። ዲፍቶንግ ምንድነው? ነምበር 3 what is diphthong? ዲፍቶንግ ምንድነው ታዲያ? እንደዛ ከሆነ ዲፍቶንግ are complex vowel ዲፍቶንግ ምንድነው? ኮምፕሌክስ ቫውል ነው። ግን ለእናንተ ባጭሩ ያክል ዲፍቶንግ ምንድነው የሚለውን ከቴክስታችሁ እናያለን። ዲፍቶንግስ are usually ዲጋት ማየት ትችላላችሁ። are usually where did that combine two vowel sounds? They are pronounced so closely together that they almost sound like one vowel instead of two. እነዚህ ዲፍቶንግ የምንላቸው ምንድናቸው? ሁለት ይመስላል። ሲ አሁን ለምሳሌ ዳብል ኢ ዲጋ ማየት ትችላላችሁ። ሺፕ አንድ ነው አይደለ? ሁለት ናቸው ቫውሎቹ። ቫውል እንግዲህ AEIOU ብለናል አይደለ? እንደ አንድ ነው የምናነበው። ሁለት ናቸው ግን ስናነባቸው በአንድ ድምፅ ነው ማለት ነው። ሺ ኢ እዚጋ ሺ አንድ ናት ግን ሁለት ናቸው አይደለ? ጽሁፉ ላይ ሁለት ናቸው። ስለዚህ እንደ አንድ ማንበብ ሁለት vowel sounds, two vowel sounds read pronounced closely together that almost sound like one vowel instead of two. እንደ አንድ vowel ነው የምናነበው ማለት ነው፣ ምንም እንኳን ሁለት ቢሆንም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ስለዚህ ዲፍቶንግ ምንድነው ማለት ነው? two vowel sounds ዲጋ ከለር ልቀይርላችሁና to vowel sounds read closely or see there are two but as one read እንደዚህ ብላችሁ ያዙት። read as one vowel እንደ አንድ vowel ይነበባሉ ማለት ነው፣ ግን ሁለት ናቸው። so there's called diphthongs። ስለዚህ ዲፍቶንግ ምንድነው ከተባላችሁ
ሁለት ቫውል ሳውንድ ያው ተመሳሳይ ኢኤ ሊሆን ይችላል። ወይም ለምሳሌ ይሄኛው ነው ሲ ኤስ ኢ ኤ አይደለ? ስንት ቫውል አለ? ኢ እና ኤ ኢ አይ ኦ ዩ ነው ብለናል አይደለ? ቫውል። ስለዚህ ሲ ሲ አያችሁት? አንድ ነው ድምፁ አንድ ነው። ኤስ ኢ ኤ ኢኤ ሁለት ናቸው፣ ግን ስናነበው አይ ሳውንድ አለው አይደለ? አይ ሳውንድ ነው አይደለ? ሲ this is diphthong. So when two vowels is pronounced in one or other one closely, they are called diphthongs. Diphthong ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። Great job, students. Now we'll see use your dictionary and identify the type of diphthongs in the words given below individually. Might, why, may, wait, freight, they, great, fear, here, near, and where. እነዚህን ምን አይነት እንትን እንዳላቸው ምን አይነት ዲፍቶንግ እንዳላቸው ለዩ ነው የሚለው። እስኪ እንይ አንድ ላይ ኤ ዋይ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። አይደንቲፋይንግ ዲፍቶንግስ እዚህ ጋር መጽሐፋችሁ ላይ እንደሚያሳየው well let's see your dictionary says ይሄኛውን ከማየታችን በፊት እስኪ might የሚለውን እንመልከት። let me show you clearly might word መጀመሪያ ወርዱን እንጽፋለን might m i g h t might። ስለዚህ ይሄ word this is a word ነው ይሄኛው። እዚህ ጋር let me write in different color word this is a word and IPA እንዴት አድርገን እንደምናነብ ጋይድ የሚያደርገን ደግሞ ምንድነው? ማይት እንደዚህ ሆኖ ነው የምናነበው። ማይት MAIT ያው አይደለም የድምጸት ነው፣ ግን ለእናንተ በቀላሉ እንዲህ ከሆነ ይሄን ካገኛችሁት ይሄን ነው የምትጽፉት ማለት ነው። IPA ማይት AI ስድስተኛው ድምጽ ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ብለን ስድስተኛው ድምፅ አለ አይደል? በአማርኛው የምታውቁት። ስለዚህ ማይ የዩ ይ ያ የይ ማይድ ብላችሁ እንደምታነቡት ማሳያ ነው ማለት ነው። ድፍቶንጉ ምን ይመስላል? ድፍቶንግ ታይፑ ምንድን ነው? ይሄኛው ድምፀቱን የምትለዩት ያው ድፍቶንግ ምንድን ነው ብለናል ቅድም እንደ አንድ ሲነበቡ ነው፣ ግን በፎኔቲካሊ ደግሞ ድፍቶንግ ብለን እንጠራዋለን። በሁለት ድምጸት አለው ማለት ነው። ይሄኛው ኤአይ ነው ማለት ነው። ስታነቡት እንደ ሁለት ማይት ይ ስላለው ምን ብለን እናነባዋለን ማለት ኤአይ። ይሄ ድፍቶንግ ነው ማለት ነው። እንደ ሁለት ቫውል ነው ያለው ማይት አያችሁት? ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ መለየት ነው። ትንሽ ከበድ ሊላችሁ ይችላል፣ ግን ስኪል ነው፣ ችግር የለውም። ይሄኛው ዋይ ዋይ እስኪ እንጻፈው አንድ ላይ WAI ዋይ። አያችሁት? ይሄን እንደዚህ አድርገን ነው የምንጽፈው ዋይ። ይሄ ማለት ይሄን አገኛችሁ ማለት ዋይ ብላችሁ አንበቡት ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ዋይ AI ነው ይሄኛውም ዲፍቶንጉ AI። ስለዚህ ይሄኛውን ብሰጣችሁ እናንተም ብላችሁ ጽፋላችሁ ዋይ የተለመደውን ማለት ነው። ሜይ ME ነው ሜይ አይደለም ማይ ብለን አለ ማለት ምን አልነበው ሜይ ነው ሜይ MEI እንደዚህ ነው። ኦኬ ስለዚህ ድፍቶንጋችን ምንድነው ማለት ነው? EI ነው ማለት ነው አይደለ? EI ሜይ great ዌይት አሁን ይህን የምታውቁት ነው። ዌይት ምንድነው? መጠበቅ ነው አይደለ? ዌይት ስታነብ WEIT ዌይት እንደዚህ ነው ፎነቲካሊ ሲጻፍ ዌይት። ይችን ነው የምትወስዷት። ስለዚህ ምን ብለን እንጠራዋለን? EI ነው አይደለ? ሶሪ ይችኛዋን መካከል ላይ ያሉትን ነው የምትወስዱት። አነባበቡን የሚያሳያችሁን ሁለቱን። ድፍቶንግ ምንድን ነው ብለናል? ሁለት ቫውል በተከታታይ ሲመጡ ነው፣ ድምፀቱ ላይ ነው። እዚህ ጋር ዌይድ EI ድፍቶንጋችሁ ይሄ ነው ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ እንድትለዩት ነው ውድ ተማሪዎች። እንቀጥላለን። አሁን አንዱን ብቻ ላሳያችሁ እና እንጨርሳለን። ሌሎቹን እናንተ ዲክሽነሪ ላይ ማየት ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ
ይሄ ኦክስፎርድ ዲክሽነሪ አለ አይደል? እሱ ላይ እዩትና መጀመሪያ ዌይት የሚለው ላይ በአልፋቤት ሂዱና ከዛ በቅንፍ ውስጥ የተጻፈውን እዩት። አነባበቡ እሱ ነው፣ ባጭሩ እንድትለማመዱት ነው። ያ ማለት እንግሊዘኛ በትክክል ማንበብ እንድችሉ ያደርጋችኋል ማለት። ይሄኛውን አሁን ስታዩት መካከል ላይ ያለው አይፒኤ በትክክል አንድ እንግሊዘኛ እንዴት እንደሚነበብ ያሳያችኋል። ያን አይታችሁ ያለምንም እርዳታ ልታነቡ ትችላላችሁ ማለት ነው። አንዳንዶቹን ያው በማወቅ የምትረዱ ለምሳሌ they እስኪ እንመልከት። ይሄንን አሁን the ሳውንድ አለው አይደለ? they የሚለው እንደዚህ ነው። this ሳውንድ እንደዚህ ናት። እንግዲህ ምልክት ነች። ይህንን በማጥናት የምታገኙ ዲክሽነሪ ላይ እዩት እስኪ ሁላችሁም አንድ ጊዜ። በእርግጥ ስልካችሁ ላይ ላይኖር ይችላል። ላይብረሪ ሄዳችሁ ወይም ትልቅ ኦክስፎርድ ዲክሽነሪ ላይ እሱ በደንብ ስለሚያሳያችሁ ማለት ነው። እና እሱን ልታዩት ትችላላችሁ። ኢአይ the ሳውንድ ንዝረት አለው። በነገራችን ላይ ጉረሯችሁን በመያዝ ልታዩት ትችላላችሁ። ኢንተርደንታል ምንድን ነው በኋላ እንመለከትበታለን። the ሳውንድ ከሆነ ይሄ ምልክት ነው ማለት the ሳውንድ። ስለዚህ ይሄ ምልክት the ሳውንድ ለመጠቀም ይችን እንደዚህ አድርጋችሁ ፕላስ አይነት ነገር ነች they አያችሁት። ስለዚህ ድፍቶንጋችን ምንድን ነው? ይችን መውሰድ ማለት ነው አይደለ? ድፍቶንጋችን ይሄ ነው ማለት ነው። Great job students. I think it is very clear. Yes. ግልጽ ነው። ግን ሁሉንም ወርዶች ለማንበብ ሁልጊዜም አንድ ሰው እንግሊዝኛን በትክክል እንዲያነብ እነዛ ጋይድ ያደርጉናል ማለት ነው። ያለምንም እርዳታ ሊያሳያችሁ ይችላል ማለት ነው። እና ይህንን በደንብ ፕራክቲስ አድርጉ። እንቀጥላለን። ግሬት ሁለተኛውን እናያለን። እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው? write the word that consists of the diphthongs given below ይላል። አንድ ሁለት ታሳያቸዋለሁ። ኤዋይ እነዚህ እንትን ናቸው። ኤዋይ ቀጥሎ ምን ይላል? እንደዚህ እናደርግና ኮማ አድርገን ኤአይ። እነዚህን የሚያመለክቱ ወርዶች መጽሐፍ ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ለምሳሌ እነዚህን የሚያሳዩ ደይ እያንዳንዱ እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ኦኬ እዚህ ጋር አክቲቪቲ የሚለው ላይ ስክሪኑ ላይ ተመልከቱ። መጽሐፋችሁ ላይ ኤዋይ ያለው አንድ ወርድ እስኪ ለምሳሌ ኤግዛምፕል ዴይ ኤዋይ ነው መጨረሻ። ዴይ ድፍቶንግ አለው ራሱን የቻለ እናያለን። ዴይ ስናነበው ዴይ ኢአይ ድፍቶንጋችን ኢአይ ነው አይደለም የሚሆነው። ይሄ ኢትስ ካይንድ ኦፍ ዴይ አያችሁስ? ዴይ ይ ሳውንድ አለው ዴይ ኦር ፔይድ ፎር ኤግዛምፕል ኤአይ እዚህ ጋር ተመልከቱ መጽሐፋችሁ ላይ እዚህ ጋር ኤአይ ዴይ ፎር ኤግዛምፕል ዴይ አያችሁት? ሶሪ ፔይድ የኛው ላጥፋላችሁና ግሬት ፔይድ ኤአይ ያለው ማለት እቺ መካከለኛዋን ወሰዷት። ፔይድ ብለን ነው የምናነበው። ኢንተርናሽናል ፎኔቲክ አልፋቤት ባለው ምን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው? ፔይድ አያችሁት? ኤአይ ነው ፔይድ በድፍቶንግ ስትሰሩት ማለት ነው። ሌላው ኢአይ የሚለውን እንመለከት። አንዳንድ ኤግዛምፕል ብቻ ነው የምሰጣችሁ፣ ያው ትለማመዳላችሁ የግዴታ መጻፋችሁ ላይ ስላለ ብቻ ነው። ኦኬ ጉድ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢአይ ያሳያችኋል። ኢአይ ይሄው እዚህ ጋር ኢአይ አንድ ኤግዛምፕል ሰጠን ማለት ነው። ሌሎችን በአጭሩ ልጻፍላችሁና አንድ ጊዜ አሳይቻችሁ እንቀጥላለን። ቮይስ ኤንድ ቮይስለስ እናያለን ስናነባቸው። ኤግዛምፕል ልጻፍላችሁ። ግሬት ጆብ እና ሌትስ ሲ እዚህ ጋር ስክሪናችሁ ላይ ኤአይ ኤዋይ ኢ ተገልብጣ እዚህ ጋር ኢዋይ ያላቸው አሉ። እነሱን እንግዲህ በብዛት የምትለማመዷቸው ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ላሳያችሁና አይ ኢ ተገልብጣ ነው የምትጻፈው። እዚህ ጋር ኢር ተመሳሳይ ፕሮናንሴሽን ነው ያላቸው። እዚህ ጋር አይ አለች፣ እዚህ ጋር ተገልብጣ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኢ በትክክለኛው ሁና እዚህኛው ጋር ደግሞ ተገልብጣ። ይህ ሳውንድ እንዳለው ኤር አር አያችሁ? ኤር አር የሁለቱን ልዩነት ተመልከቱ። ኢ ከዛ ተገልብጣ አይ ፒኤ ያልኳቸው ነው ቅድም። አይ ፒኤ
አይፒኤ ኢንተርናሽናል ፎነቲክ አልፋቤት የምንለው ሲምቦል ነው፣ ምልክት ነው። እንዴት አድርገን እንደምናነብ የሚረዳን ነው ማለት ነው። ሌላው ዩ ይመስላል እንደዚህ ምልክት ያለው እዚህ ጋር እዩት። ዩ እንደዚህ በትክክል እንትን ላይባል ይችላል። እዛ ጋር ምልክቱ ላይ ልታዩት ትችላላችሁ። ይቺ ደግሞ ኢ ተገልብጣ ነው፣ ኤ አይደለችም። ኦኬ ኢ ተገልብጣ ዩ ትመስላለች፣ ምልክት ነች። ኢ ተገልብጣ ፒውር ሳውንድ እዚህ ጋር ጉረሯችሁ ላይ አይደለ? ፒውር ቱር ሳውንድ አለው። ስለዚህ ያንን አንብብ ለማለት ምን እንጠቀማለን? ይሄ ምልክት እንጠቀማለን። ፒውር ቱር ያችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሲ ተገልብጣ ነው የተጻፈችው፣ ምልክት ነው ብያቸዋለሁ። አይ ምን ማለታችን ነው? ቦይ ኮይን፣ ቦይ ኮይን፣ እነዚህ በዚህ ምልክት ይወከላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስክሪናችሁ ላይ ያለው እንግዲህ በትንሹ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ሌሎቹን ዲክሽነሪ በማየት በቀላሉ መለማመድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላውን እንቀጥላለን። እዚህ ጋር ቮይስድ ኤንድ ቮይስለስ የምንለውን እኔ እስኪ አንድ ጊዜ መልካም። Now let's see interdental sounds. Interdental ያው ደንታል ከጥርሳችን ጋር የተያዘ እንደ ደንት የምታውቁት ነው። interdental sounds ምንድን ነው? interdental sound እዚህ ጋር ምን ይላል? ስክሪናችሁ ላይ መጽሐፉ ላይ ማየት ትችላላችሁ። pronouncing interdental voiced and interdental voiceless። ይህ በሁለት ይከፈላል፣ voiced and voiceless። ስለዚህ ኢንተርደንታል ማለት በመጀመሪያ ቮይስ እና ቮይስለስ የሚለውን ከማየታችን በፊት ኮንሶናንት ሳውንድስ ሜድ ባይ ፕሌሲንግ ዘ ተንግ ቢትዊን አፐር ኤንድ ሎወር ቲዝ። ኮንሶናንት ሳውንድስ ሜድ ባይ ፕሌሲንግ ዘ ተንግ ቢትዊን አፐር ኤንድ ሎወር ቲዝ። ምላሳችንን በታችኛውና በላይኛው ጥርሳችን መካከል ስናስቀምጥ የሚፈጠረው ድምፅ ነው ኢንተርደንታል የምንለው እናያለን። ስለዚህ አሁን በጣም የሚጠብቅ ማለት ነው ቮይስድ ማለት በሌላ አነጋገር። ስለዚህ ቮይስድ በሁለት ይከፈላል ኢንተርደንታል፣ ቮይስድ ኤንድ ቮይስለስ። ቮይስድ ከሆነ ምን ይኖረዋል ማለት ነው? ቮይስድ ቅድም ያሳየኋችሁ እንደዚህ ሆኖ ይሄ ምልክት ነው፣ ቮይስድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር በቀጥታ እናያለን። ይሄኛው ደግሞ ቮይስለስ ከሆነ በመካከል ድምፅ አለ፣ ነፋስ አለ ማለት ነው የሚል። ስለዚህ ይቺ ጸ ትመስላለች፣ ያው አይደለችም፣ አማርኛውን አይደለም የምናወራው። ቮይስለስ በመካከል አየር አለ ማለት ነው። በፕሮናውንስ ስናደርገው በቀላሉ እናያለን፣ ችግር የለውም። ቮይስድ ኤንድ ቮይስለስ። ስለዚህ ኢንተርደንታል ምንድን ነው? ስናነብ በላይኛውና በታችኛው ጥርሳችሁ መካከል ምላሳችሁን አድርጋችሁ ስታነቡት ንዝረት ካለ ዲጋ ጉሮሯችሁ ላይ ንዝረት ካለው ቮይስድ ነው ማለት ነው፣ ከሌለው ቮይስለስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሚጠብቅና የሚላላ ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ያው ቀለል ያለ ትርጉም ነው፣ ግን በቀጥታ እንደዛ ላይ ተረጎም ይችላል። ለእናንተ በሚገባችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቮይስድ ኢንተርደንታል ኤንድ ቮይስለስ ኢንተርደንታል በማለት ልንከፍላቸው እንችላለን ማለት ነው። እስኪ እዚህ ጋር መጽሐፋችሁ ላይ የተዘረዘረው ኢንስትራክሽን go over the following pair where it is given in the parenthesis think ምንድን ናቸው? እነዚህን እንመለከታለን። የመጀመሪያውን great job። now ይሄኛውን voiced እንመለከት። this አሁን ጉሮሯችሁን እስኪ ሁላችሁም አንድ ጊዜ ተለማመዱ። this ምላሳችሁን በላይኛውና በታችኛው ጥርሳችሁ መካከል አድርጋችሁ እስኪ ፕራክቲስ አድርጉ። this ንዝረት አለው አይደል? this that። ስለዚህ this that them those በቀጥታ የምትለማመዱት ይሆናል። brother mother and father በቀጥታ እዚህ ጋር የተጻፈላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ቮይስድ ናቸው ማለት። እስኪ ሁላችሁም this brother
them those እዚህ ጋር እንትናችሁ ጉሮሯችሁ ላይ ይንቀሳቀሳል ይነዝራችኋል ማለት ነው። those mother father አያችሁት? ስለዚህ ምንድናቸው ማለት ነው? ይጠብቃሉ ማለት ነው። ቮይስ ከሆነ እቺ ምልክት እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላው ቮይስ ለስ ከሆነ ደግሞ ስናነበው think እንደዚህ think I think በላይኛው እና በታችኛው ጥርሳቸው መካከል ስታደርጉ በመካከል ነፋስ አለ። እዚህ ጋር ተመልከቱት። think በቀጥታ አመልካች ጣታችሁን አፋችሁ ላይ አድርጉትና ነፋስ አለ። think throw bath teeth አያችሁት? ምንድናቸው ማለት ነው እነዚህ? think thin ስለዚህ ነፋስ አላቸው አይጠብቁም። thin this ስትሉ በጣም ቫይብሬሽን አለው ጉሮሯቸው ላይ ማለት ነው። ስለዚህ go over the following words in parentheses think እነዚህ የመጀመሪያዎቹ ምንድናቸው? እዚህ ጋር leather አያችሁ? በጣም ይነዝራቸዋል። እዚህ ጋር there ሁለቱም there THER እና THEIR ያው ትርጉም ልዩነት እንዳለው ታውቃላችሁ። thin እነዚህ ምንድናቸው? ቮይስለስ ናቸው ማለት ነው። ግሬት ጆብ ጥሩ እንደተለማመዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን ተማሪዎች። እንግዲህ ኢንተርደንታል ምንድነው? ጠቅለል እናድርገው እዚሁ ጋር interdental when you pronounce words you can place the tongue between upper and lower ንዝረት ካለው the sound ካለው እቺ ምልክት ተጠቀማላችሁ። ንዝረት ከሌለው ደግሞ think እነዚህ ምንድናቸው ማለት ነው? ቮይስለስ ናቸው ማለት ነው። great job ጨዋታ ነው ይሄኛው። let's consider a game and the game asking for opinion and በቀጥታ asking for opinion አንድን ሰው እንዴት አድርገን ኦፒኒየን እንጠይቃለን? የግል አስተያየት ነው አይደል? እንደምታውቁት asking for opinion. great job. What are the expressions of asking for opinion? የኦፒኒየን ኤክስፕሬሽኖች ምንድን ናቸው? when you agree or disagree. let me jot down some points. የተወሰኑትን እንጽፍላችሁ እና መጽሐፋችሁ ላይ እንለማመዳለን ማለት ነው። nice. asking for opinion expression እንግዲህ አስተያየት ስንጠይቅ በአንድ ነገር ጉዳይ first what's opinion it is personal belief or an idea. personal belief ነው የአንድ ሰው የሚያምነውን ነገር የሚናገርበት ፐርሰናል የሆነ ነገር ኦፒኒየን ነው ወይም አስተያየት ወይም የግል አስተያየት ልንለው እንችላለን። it's not fact ማለት ነው በሌላ አነጋገር። ኦኬ እዚህ ጋር ይሄንን ከማየታችን በፊት ስክሪን ላይ ኖት ላይ የጻፍኩላችሁን the following dialogue is between two grade 10 students Lambebo and Hameso. great በሁለት ተማሪዎች የአስረኛ ክፍል ተማሪዎች መካከል የሚደረግ ዳያሎግ ነው። so Lambebo and Hameso ይባላሉ። be in pairs and fill the incomplete pairs in words. በራሳቸው ኮምፕሊት አድርጓቸው ይላል። Lambebo, do you think that money is more important than health? ገንዘብ ከጤና ይበልጣል ወይ ብለህ ታስባለህ ወይ? አይደለ? do you think that money is more important than health? ገንዘብ ከጤና በጣም አስፈላጊ ነው ወይ ብሎ እየጠየቀው ነው። Hameso, in my opinion both are equally important because they stay in health. to stay in health money is important and health is also essential to make money ይላል። ለእኔ ሁለቱም ምንድናቸው? in my opinion you see in my opinion አሁን እዚህ ጋር ያለውን እንመለከታለን ማለት ነው። in my opinion let's see look expression የጻፍኩላችሁ in my opinion both are equally important ሁለቱም ምንድናቸው ማለት ነው? አስፈላጊ ናቸው እያለ ነው። ማን ነው? Hameso. Lambebo, as far as I'm concerned look እችን ኤክስፕሬሽን ተመልከቷት እዚህ ጋር as far as I'm concerned however health is important than money because ከገንዘብ ይልቅ ምንድነው? health is important than money because እስኪ ያሟሉት በራሳቸው
if you don't have ለምሳሌ እኔ ላሟላላችሁ እና if you are not healthy money doesn't solve your health ገንዘብ ጤንነታችንን ላይፈታልን ይችላል in fact if you have money you're gonna have the good medication ግን ስለታከምን ብቻ ላንድል እንችላለን አይደለ መዳን ላይኖር ይችላል so health is more important የሚለውን ያሳይልናል ማለት ነው okay if you are not healthy money is nothing ብላችሁ ልታሟሉ ትችላላችሁ because as far as I'm concerned so are you saying that if there is health it is not difficult to make money ጤነኛ ከሆን ገንዘብ ለመስራት አንቸገርም ነው የምትለኝ እያለ Lambebo, yes, of course. In my view, a person's health, if person is healthy, he can do any work and make her or his livelihood. So asking for opinion, yes, I think, in my opinion, from my point of view, as far as I'm concerned, nazi neutral nacho, okay, neutral nacho. But I'm the most encouraged no. I strongly believe, but I'm no mamno. በቃ አትደራደሩም ማለት ነው ይሄኛው ትንሽ ኒውትራል ይመስላል እኔ ማሰብ እንደዛ ነው ግን I don't know ለማለት ነው okay I strongly believe without a doubt ያለምንም ብላችሁ ግን ስቲል አስተያየት ነው አይደል የግል አስተያየት ነው ያለምንም ጥርጥር እኔ እንደዛ ነው ማስበው እንደዛ መሆን የለበትም እንላለን still it is personal opinion about something I will never agree እኔ ፍጹም አልስማማም ብለን ልንጀምር እንችላለን ሰፖርት ስናረግ ትክክል ነህ I agree with that because ብለን ልንገልጽ እንችላለን that makes sense to me ስሜት ያለው ይመስላል ልንል እንችላለን I couldn't agree more ማለት ኔጌቲቭ አይደለም I couldn't agree more ማለት ከዚህ በላይ ልስማማ አልችልም ትክክል ነህ ለማለት ነው I couldn't agree more means I agree it's not negative okay don't forget absolutely right በጣም ትክክል ነው ይሄ ደግሞ በጣም ስትሮንግ ሆነን ሰፖርት ስናደርግ እኛው ስትሮንግ ነው እነዚህ ስትሮንግ ናቸው ኦኬ ስትሮንግ ናቸው እንዳትረሱት እንቀጥል ይሄኛውን ደግሞ ኦፖዝ ስናደርግ ኤክስፕሬሽን ልንጠቀም እንችላለን I see your point I see your point but አይደለ እንደዛ አድርገን ልንጽፍ እንችላለን ማለት ነው አይቼዋለሁ ግን I'm not sure I agree with you I'm not sure I agree with you እንደምስማማ እርግጠኛ አይደለሁም አልተስማማ ሬስፔክት በነገራችን ላይ ሳንስማማ ስንቀር ሬስፔክት ማድረግ አለብን I respect your opinion but ብለን የራሳችንን ሐሳብን ሬስፔክት አደርጋለሁ ግን ብለን የራሳችንን መቀጠል ነው ለምሳሌ health is more important than money ካላችሁ አንድ ሰው እናንተ ደግሞ ገንዘብ ከሆናችሁ I respect your opinion because you have just said health is more important than money but I believe if I make money I can manage my health status ልትሉ ትችላላችሁ that may be true እንደዛ ብላችሁ በጣም ደግሞ ሳትስማሙ ስትቀሩ ምን ልትሉ ትችላላችሁ I totally disagree disagree ልትሉ ትችላላችሁ ማለት ነው I totally disagree another one is there is no truth in the argument there is no truth there is no truth in this argument ልትሉ ትችላላችሁ ማለት ነው ምንም አይነት ትሩዝ የለውም ልትሉ ትችላላችሁ I am against that idea I am against ልትሉ ትችላላችሁ እነዚህ
እዚህ ጋር ያሉት እስከዚህ ድረስ ሞር ስትሮንግ ናቸው። ምን ለማድረግ ኦፖዝ ለማድረግ ኦኬ፣ ኦፖዝ ለማድረግ እነዚህ ምንድን ናቸው ማለት ነው? እንግዲህ ኦፒኒየን ናቸው ማለት ነው ተማሪዎች። ሶ ኦፒኒየን ኢዝ ፐርሰናል ቢሊፍ ዩ ካን ኤክስፕረስ ዩር ኦውን ቢሊፍ ኦር ቶት ዩዚንግ ዲፍረንት ኤክስፕሬሽን። እንደዚህ በማድረግ እነዚህ እንግዲህ ቴክስታችሁ ላይ ያሉ ልትለማመዷቸው ትችላላችሁ። Well done, students. We are coming to conclude today's lesson. Actually, at the beginning of the lesson, I introduced you to complete reading and listening, but because of time, we can't cover the reading part, so we'll see in the next video. Today, we have just covered listening. From the listening, I think you have got some information about the impact of population growth, that is the negative and positive impact. After that, we just discussed on some vocabularies from listening text. Another one is sounds, that is voiced and voiceless. Interdental, እሱን አይተናል። long vowel and short vowel የሚለውን አይተናል። long vowel ረዘም አድርገን የምናነባቸው ናቸው። አጭር ቫውል የምንላቸው ደግሞ በጣም ሾርት ኩዊክ ኤንድ ሪላክስድ ናቸው። እነሱን አይተናል። In the meantime, we also discussed what is diphthongs. What is diphthong? Diphthong when two vowels read as one. እነሱን ፕራክቲስ አድርገናል ማለት ነው። Voiced and voiceless, እነሱን አይተናል። Another one is the latest one, that is how to explain opinion. Opinion እንዴት አድርገን እንገልጻለን የሚለውን አይተናል ማለት ነው። So this is the end of our first video in Great English. Bye bye until next time, students.